ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲੀਦਾਸ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਆਸ਼ਰਮ ਚੰਦਵਾਜਾ, संत बाबा रामदास जी विवेक आश्रम बेगा लहरा, संत बाबा मखनदास जी विवेक आश्रम मीनिया, संत बाबा लालदास जी विवेक आश्रम लंगियाना, संत बाबा मोहनदास जी विवेक आश्रम बरगाड़ी, संत बाबा रहमतदास जी विवेक आश्रम गंगा, संत बाबा रामानंद जी गुरु कृपा आश्रम भाई भक्ता, संत बाबा साधु राम जी विवेक आश्रम खाई, संत बाबा कृपाल दास जी विवेक आश्रम सूरजकुंड जैतो अते बीबी रजनी जी अमर माता अमर कौर हस्पताल तो भी हाजिरी भर के गए ने। असी सारे ही महापुरुषों का बहुत धन्यवाद करते हैं, जी आया आखते हैं। हुण साडे विच बहुत ही सत्कारयोग विराजमान सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह जी जो कि 6 सिख रेजिमेंट के जो जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देने वास्ते आए सन, उन्होंने रहनुमाई करते सन। उन्होंने 5-7 मिनट वास्ते संगत की हाजिरी भरनी है, सबका धन्यवाद करना है। सो मैं बेनती करता है सरदार सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह जी ने। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सब असी नाल सब बहुत ही वड्डे भागां वाले हाँ कि अज असां नूं एक ऐसे सूरबीर योधे शहीद नैक नैब सिंह वीर चक्रा दी उस पावन पवित्र धरती जिस धरती ते उन्होंने जन्म लिया और 6 सिख बटालियन दे विच उन्होंने नौकरी करदियां जो शहादत का जाम पीता। अज मैं अपनी 6 सिख बटालियन की तरफों मेरे नाल जिन्हें भी मेरे रिटायर्ड ते JCO जवान 6 सिख बटालियन के मैंबर आए हैं, उन्हों की तरफों उस महान आत्मा नूं शरधा के फुल भेंट करदा। जिस तरह आप सब नूं पता है कि फौजी जीवन एक ऐसा जीवन है जिहदे विच हुक्म अदुली कदी वास्ते भी एक्सैप्ट नहीं कि हुक्म दिता गया होए ते हुक्म की अदुली की गई होए। पर मैं अगे जाके तुहानूं एक छोटी जी हुक्म अदुली की भी एक विथया सुणावांगा। पहला मैं छोटी जी एक विथया, क्योंकि असी मेरे नाल दे मेरे सीनियर साहब सूबेदार मकान सिंह पिंडी बलोचा तो इतने लागे इन्हों का पिंड है। इतने सूबेदार साहब ने हरबंस सिंह कबर बच्छा भी इन्हों का लागे इतने पिंड है। कि दास नूं पठानकोट तो आउण दा जिस पावन पवित्र धरती के उत्ते मौका मिलिया तो अज ऐसिया महान शख्सियतां जो इस पंडाल दे विच नाम बाणी दे रसीए उस गुरु नानक पातशाह की इबादत करने वाले इस शहीदां की पावन धरती के झाड़ू बरदार इन्ने महापुरुषों के दर्शन हुए ने। तो मैं अपने आप को बहुत वड्डे भागां वाला नसीब अपने आप को खुश नसीब साबित कर रहा। 71 की लड़ाई के विच अपने बहुत ज़्यादा इत्थे 6 सिख तो इलावा भी बहुत सैनिक होंगे जिन्होंने 71 की लड़ाई के हिस्सा लिया या उस वक्त दी कुछ कहानियां सुनिया होणगियां। 6 सिख बटालियन नूं पुंछ दे विच डिफेंस लैंड का मौका मिला, क्योंकि 6 सिख बटालियन डिफेंस के पुंछ के सी लोकेटेड सी और उस वक्त 6 सिख बटालियन के अंडर 5-7 जड़ियाँ मेन पोस्टां होंदियां सी। वो पोस्टां इस तरीके दियां सी, दास ने उस जगह के उत्ते जाके तो नहीं वेखिया, लेकिन फौज के जदों साडियां ट्रेनिंगां चलदियां ने जां जदों कहीं कोई इदां दा करदे आ कि सानूं इलाजमेंटां दे उत्ते सानूं सब कुछ दर्शाया जाता कि किस तरह का उस इलाके का डिफेंस सी। अगर वो डिफेंस किसी कारण किसी फौज की नलैकी कारण ਜਾਂ कोई फौज के ज़्यादा उत्ते प्रैशर आने कारण टुट जाता तो अज जो पुंछ का इलाका असीं पुंछ कहने हैं वो पुंछ का इलाका अज पाकिस्तान का इलाका होंदा। पाकिस्तान का एक रिटायर जनरल साहब
ਜੋ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਰੈਂਕ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ 6 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੁੰਛ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੰਛ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੋਕਤਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ CSD ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 6 ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਿੱਖ ਉਹ ਟੁੰਡ ਮਦਾਰੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 6 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੌਜ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣੂ ਹੋਈਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 40-50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ 47 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀਸੀਓ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ कहते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है योर कितना बाजुए कातल में है। उस जगह के उत्ते जदों पाकिस्तान की कैजुअलिटी वेखी, मैं ये नहीं कहता कि कल्ले सारे नैब सिंह ने मारे होंगे हो, पर 6 सिख बटालीयन की पूरी जिन्नी भी वो डिफेंसिबल लकल्टी ही उसने ऐसा दुश्मन दंद खट्टे किए, बहुत ही घट कैजुअलिटी। अजकल छोटा मोटा एक्सीडेंट होए 4-5 बंदे वैसे ही शहीद हो जाते हैं, 6 बंदे टोटल 6 बंदे तुम कहोगे कि 6 बंदे शहीद होने के बावजूद 6 सिख बटालीयन ने एक एडी वड्डी जंग जित ली ते जिहदे विच 6 सिख बटालीयन नूं 5 वीर चक्कर और एक महावीर चक्कर दे नाल भारत सरकार ने नवाजिया। 4 दिसंबर वाले दिन बैटल ऑनर डे डिफेंस ऑफ पुंछ का खिताब दिता। वो शायद खिताब इंडियन आर्मी दे विच किसी पलटन के कोल ना होएगा कि एक पलटन डिफेंस रहिंदियां होया अपने दुश्मन के नाल किस तरह दो हथ कर रहे हैं। कहते हैं कि अंकड़े दसते हैं कि उस धरती के उत्तों 400 तो वध पाकिस्तानी सैनिकों दियां बाद विच डैड बॉडियां की काउंटिंग की गई और जख्मी पता नहीं किन्ने हुए होंगे। सो अज बहुत ही वधिया लगा कि इस महान धरती के उत्ते जिस धरती से कहते जननी जने तां भगत जन के दाता के सूर काहे तां जननी बाजदे काहे गवावे नूर। एक
ਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੰਮ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜੰਮ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੇਟ ਚੋਂ ਦੋ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਟਰਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ 6 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਕੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਸਭ ਦਿਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਤਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੀਵੀਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜਨਮ ਜਿੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੀਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਲਿਆ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਰੀ 6 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਧੰਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸਤਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
कि इलाके के लोगों को, जिन्ने भी लोग ने इलाके के ਜਿਹੜੇ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 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 सूबेदार साहब, हाँ जी बाबा जी, स्वामी जी, सूबेदार साहब एक साइड से खड़ो, बच्चे 2 मिनट रोक के गल करा, बोलो, 2 मिनट वेट ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਗੁਰਚਰਪੁਰ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਚਰਪੁਰ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਠੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੋੜੇ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ चलो चलो आजा 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 आशीर्वाद है, आशीर्वाद है ले ला बेटा। ਬੋਲੇ
साडे चैरिटेबल ट्रस्ट वालों, गिल परिवार वालों और सारी ही विवेक संगत वालों 6 सेक्रेटरीट के आए हुए ऑफिसर साहबान ਅਤੇ नौजवानों का शहीदों के इस पावन पवित्र स्थान के उत्ते शहीदों के शहीदी दिवस के आउण ते लख लख धन्यवाद किया जाता है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सूबेदार मेजर सरदार जोगिंदर सिंह जी ने जिस तरह सानू दस्या है कि शहीद नैब सिंह जी बहुत ही महान शहीद और पवित्र आत्मा हुए थे। मैगजीन बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सो जिस तरह इस पावन पवित्र स्थान दे उत्ते जो असी मनोकामना लैके आउंदे हां, जो साड़ियां इच्छावां होंदियां ने वो शहीद पूरियां करते हैं। इसी तरह ही काफ़ी समय की गल है, वो अज शरीर छड्ड गए सरदार गुरनाम सिंह जी मास्टर तलवंडी वाले, उन्होंने अपनी हट बीती ये गल सुनाई सी कि वो पाकिस्तान ननकाना साहब विखे यात्रा ते गए सन और शाम के समय जदों उत्थे स्टेशन ते उतरे ते जिथे उन्होंने ननकाना साहब जाना सी वो रस्ता काफ़ी लंबा सी। वो चलदियां एक दो बार आटो ते और एक दो बार टांगे के उत्ते बैठे ते जदों शाम को 10 बजे अपने कमरे के विच पहुंचे ते देखा कि उन्हों का जिहड़ा टैची सी जिस दे विच कागजात ते पैसे सन उन्हों दे कोल नहीं सी। उन्हों दे कोल नहीं सी ते उन्हों दी धर्म पत्नी बड़ी चिंता करन लगी कि साडे ते कागजात ते पैसे भी उस टैची दे विच सन, हुण पता नहीं वो टांगे ते रह गया जां आटो ते रह गया। पर जिहड़ी माता जी सन सरदार गुरनाम सिंह दे घर वाली, उन्होंने बड़ी श्रद्धा शहीदां दे उत्ते उन्होंने हद बीती अपने आप सुनाई इत्थे कहने लगे भी असीं एक मन एक चित हो के शहीदां दे चरनां दे विच बेनती कीती कि हे शहीदो सिंघो, कहते ने कि तुसीं अजर अमर हो, सब दीयां मनोकामना पूर्ण करते हो, जेकर तुसीं प्रतख अजर अमर हो तो साडी ये बेनती सुनो कि साडा जिहड़ा टैची है वो वापस आ जाए। मास्टर गुरनाम सिंह जी ने आप ही दस्या कि रात के 12 बजे सन ते साडा जिहड़ा कमरे का बाहर खड़किया और जदों बाहर खड़किया तो असीं खोलिया, एक नौजवान जिसनों असीं नहीं देखा सी उसके हाथ में टैची सी और उसने टैची सानूं फड़ा दिता कि भाई तुसीं टैची रस्ते दे विच भुल आए सी मेरे आटो ते मैं तुहानूं फड़ाउण वास्ते आया हां। असीं उस आदमी नूं कहा कि भाई तुसीं आओ साडे कोल, तुहाडा एड्रैस की है, तुसीं कित्थों आए हो? कहते उसने कुछ नहीं दस्या, सानूं टैची फड़ा दिता ते 1-2 मिनटां विच पता नहीं कित्थे चलिया गया। गुरमुख प्यारे होए हद बीती है, असीं कहते हाँ कि वाकई शहीद अजर अमर है। कोई भी इंसान
ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੂਰਾ ਸੋਖ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਤੀਰ ਕੇ ਹੇਤਾ ਪੁਰਜਾ ਪਟ ਮਰੇ ਅਬ ਮੁਨਾ ਛੋੜੇ ਖੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਾਏ ਸੋ
अपने तो उतनी गरीबी है। माता जी कह लगे बेटा जो गुरबाणी पढ़ के अरदास करता है गुरु चरण की मंगना है। कह लगा माता जी मैं गुरु साहब के चरण ये अरदास कर रहा कि गुरु साहब असी बहुत गरीब हाँ, असी तुहाडे स्थान ते जाके तुहाडे दर्शन कर सकते। मेरी मां बहुत बड़ा बहुत मन में प्यार है तुहाडे दर्शन कर पई है। जे गुरु साहब तुसीं साडे ते किरपा करो ते साडे घरे आके दर्शन दे दिओ। जदों ये बचन माता ने सुने ते बच्चे लोग बड़ा छाती नाल ठोके लाया। कह लगे बेटा तू बहुत चंगी चीज मिली। मैं तो क्या पता नहीं की मंगता पर जब गुरु कृपा करूंगा गुरु ने जिस मेहर होगी सारे काज हो जाए। इसी तरह हम के जाया करे। एक दिन बाणी पढ़ के ज्ञान लगा फिर काम की तो पता है कि शादी में कह लगा भलिया भला जरा दुनिया करना चाहता और दुनिया बातें करता आज वो गुरु ऐसे निराश करने लगाया आज दर्शन कराइए। जो लोग ने सुनिया पहले मां प्रार्थना क्योंकि गुरु में प्यार है उनको पता है कि गुरु की चीज है। बड़ा मन खुश है। ये मन के थोड़ा आया कि गुरु साहब का सामने दर्शन देना है। वो कहने लगा बरखा आपने दोस्तों घर में अपनी माता को देना। वो भी बहुत दर्शन करने को काबिल है। वो कहने लगा भलिया गुरु साहब तेन दर्शन देना है तो उन्हें मां बोले तुम तो दर्शन करा तेरी माता तुझे दर्शन होंगे। उन्हें जब गुरु साहब ने चले जाना तेरे पास वो बैठी है मां खड़ी ये चला गया। शिवे पातशाह गुरु नानक दातार शिवे पातशाह जिवें दरबार इस तरह बैठी है ताकत है संतां दा बेड़ा खटिया दर्शन करने वास्ते बहुत लंबी लाइन लगी है। वो भला भी बेचारा जाके पीछे जाके लाइन खड़ गया। ये जदों बाहर होके बैठिया गुरु साहब के चरणों के विच माया के घेर लगे हुए बड़े रेशमी वस्त्र वाले इतना समान हीरे जवाहरात वेख के मन के निराश था। ये अपने पति के विच हथ मारिया जे कि मैं भी देखा कि गुरु साहब मथा टेकूंगा। क्या देखिया करो प्यारो की वेख्या जेब के विच कुछ नहीं है। केवल ते केवल एक रमाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜੋੜਨੀ। क्योंकि जिन्हों ने गरीबी वेखी है ना गरीबी की चीज है वो गुड़ खा के कोई पानी का पी के आया फिर काम करके आया पर वो जो काम पीता उन्हें पैसा लगा कल बड़ा मन में निराश मेरे को रोटी जोड़ी है। ऐसे गुरु ने मैं ऐसी वीर बात के गुरु ने ज्यादा रोटी जोड़ी ये मैं रखी हुई जब गुरु साहब अपमान आधे मन में बड़ा अपमान हो नाले गंडा खुले जा रहा है नाले सोच रहा है मेरे को हो रहा है ये मैं रोटी जोड़ी रखूंगा बड़ा अपमान गुरु साहब पर गुरु बड़ी तकलीफ की है। गुरु तक अटक के अंदर की जान भरे हुए की जान
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗੰਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੋਈ ਨਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਦਾ सब कुछ अच्छी सुगात ने बड़ा मन बिठा कि जो ये गल्लां गुरु ने कीतियां गुरु का जो सिर ते हाथ रखा जाता है उन्हें सारा कुछ प्राप्त हो जाता है ते पता गुरु साहब के चरणों में के बेनतियां कर रहा है ये गुरु साहब मैं आपके चरणों में एक बेनती कर लगा मेरे गरीब की बेनती जरूर स्वीकार करें गुरु साहब कहने लगे दस की तेरी बेनती कह लगा गुरु जी मेरी माता ने तुम्हारे दर्शन बहुत पता साढ़े कोले कोई पैसा नहीं भी असी मैं अपनी माता को पैसा करके तुम्हारे दर्शन तक लै जाता तुम्हारे स्थानों तक लै जाता साढ़े को पैसा ये तुम मेरा के घर में आए हो मैं हमने सजा जाके अपनी माता तुम्हारे चरणों में दर्शन कराना गुरु साहब कहने लगे बलिया तू माता लेते असि तो तेरी माता ने आप दर्शन करना है जो ये बचन हुए तो सेवादार ने घोड़ा दिया गुरु साहब ही घोड़े से बैठे पते के मामले में बोलना है कि जो मैं गुरु साहब से करे जाके जाऊंगा मैं आगे आगे चलूंगा तो लोग वेखेंगे मेरे अपने गरीब के गुरु साहब है मेरा बड़ा मन खुश हो जो मैं आगे आगे चल लोग वेखेंगे गुरु साहब उसके मन की गल सुने कह लगे नहीं पता तेनों ने बड़ा बोलना छले उठे पंजाब पर तुर के कितना गया तेरी माता ने कहीं दर्शन करना तेरी माता का बहुत भक्तरी है वो रोज पुकार सुनते थे अं कहना नहीं आया नहीं करना आप दोस्त बन के चलना बोलिया गुरु साहब की मेरा के घर में जाए उस गरीब की मां ने है गुरु मां को आके पंजे नाल लेके पंजा असल तेरे घर तेरी माता ने तेरे घर दर्शन कर पहला भी होते थे माता का दर्शन करना आए तेरी माता ते जदों पल्ले मां ने मां पाई छेवें पातशाह तुरे जा रहे संगतां वालों वाहिगुरू का जाप कर रहे जाप करते करते जदों पिंड दे विच पहुंचे ते माता की दरवाजा बाहर निकली कि इतना वाहिगुरू का जाप किथे हो गया जदों माता घर तो बाहर देखिया की बेली है कि सतगुरु मेरे बेटे ने हाँ बाबा के नहीं
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਾਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੱਲੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ऐसे प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਿਆ ਤਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਗਏ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਦਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉੱਠਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉਸ ਪੱਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਤਰ ਸਿਉਣੇ ਦੇ ਵਾਕੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੁਪੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਕਾੜ ਕੇ ਤੇ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾੜ ਕੇ, ਜੇ ਤਾੜ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੌਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ
दसां ही पातशाहियां दी आदत जो चौहां तख्त दे मालक खंडा ब्रह्मंडां दे विच विराजमान कलयुग दे जहाज समर्थ गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਲਗਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀय ਗੁਰਦੇਵ संत बाबा महेंद्र दास जी को हजूर महाराज जी ने बख्शिश की और इन्हें आशीर्वाद इन्नियां असीसां दित्तियां जिहड़ियां कि अज तक इतिहास दे विच भी नहीं किसी गुरु ने दित्तियां। सो आप जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण की लोड़ नहीं होती। इस पावन पवित्र स्थान से जो भी इंसान अपनी इच्छा लेके आ जाता है और पूजनीय गुरुदेव जी को बेनती करता है कि मेरे पूजनीय गुरुदेव बाबा जी शहीदां के चरणों में और सतगुरां के चरणों में बेनती करते, सच्चे पातशाह ये तेरे चरणों में आ चीज मंगण आया है। जिवें सतगुर अपने हाथ में रखी बैठे होते हैं, इसे तरह ही बाबा जी को कह देते कि लै भाई बिंदरदा साहब दे दे। सो गुरु प्यारियों, मैं ज्यादा समा ना लवां, अपने साथ संगतां नूं बड़े लंबे समय तो जरूरत सी एक लंगर हाल की, और आप सब संगतां के सहयोग द्वारा संतां महापुरुषां के सहयोग द्वारा 12 तरीक को लंगर हाल का नींह पत्थर रख दिता सी, और आप सब संतां के सहयोग के नाल बहुत सोहना काम चल रहा है। कुछ गुरमुख सज्जन जिन्हां ते सतगुरु की बड़ी अपार कृपा है और इन्ना दान कर रहे हैं, कहते थे कि किसी को मंगण की जरूरत ही नहीं, पर मेरे पूजनीय गुरुदेव कहने लगे भाई नहीं, ये चीज़ां संगत दियां होंदियां ने। संगत 1 रुपया देवे, संगत 1 किट देवे, संगत अपने तन की सेवा 2 घंटे करे, 4 घंटे करे, ये संगत के सहयोग नाल बनता है। जिस तरह एक छोटी जी बात आप जी के नाल साझी करते हैं, 9वीं जोत साहिब श्री गुरु नानक देव जी की गुरु तेग बहादुर साहब, उन्होंने समय एक गुरमुख सज्जन होया है जिसका नाम सी फतू राम, और जिस समय सतगुरु महाराज तेग बहादुर जी यात्रा करते हुए असलाम जिले दे विच जाते ने ते रस्ते दे विच फतू राम जिहड़ा सी ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ बड़ा प्यारा सिख सी। जिस तरह गुरु साहब ने मसंद पैदा किए सन, एक मसंद सी, वो की करता सी कि संगतां तो थोड़ा बहुत दान इकट्ठा करके ते गुरु साहब की हजूरी दे विच पहुंचाता सी। ते जदों उस नूं पता लगा कि सतगुरु महाराज असम की यात्रा ते गए हुए, पता लगा कि सतगुरु महाराज
ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਫੱਤੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਫੱਤੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਫੱਤੂ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਾ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫੱਤੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਭਰਿਆ ਫੱਤੂ ਰਾਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਲੈ। ਫੱਤੂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਲ ਦੀ ਗਿੜਕ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਲ ਦੀ ਗਿੜਕ ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ, ਫੱਤੂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬੇਲ ਦੀ ਗਿੜਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਫੱਤੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰਸਤਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੱਤੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੱਤੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੱਤੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿੜਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੱਤੂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਸਤੂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਫੱਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਉਹ ਗਿੜਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦਾਨ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗਿੜਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਿੜਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾਨ, ਮਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈਏ, ਮਨ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ